ये शिकार फंस गए हैं, दो शिकार। सारी देश की खाली होगी हलीम वाली, है ना अम्मा? क्यों है? गिटक, आड़ू दी गिटक है ना? पता नहीं की होना अम्मा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है? सुनाओ सब ठीक ठाक? अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, असी भी ठीक है गया। हाँ जी हुणे मैं आई ही 3 बजने वाले 2:30 बजे घर आके पहुंची। सुबह से मैं गई हुई सी हॉस्पिटल अपनी मेडिसिन लैने। नहीं दजीम का मसला बनया हुआ वा मैनू बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो डॉक्टर ने तो मैंने तकरीबन आज तो 15 दिन पहला किया सी भी 5 दिन की मेडिसिन दी सी, कहनी सी खा के तो आना है, शुगर अपनी कंट्रोल करके ऑपरेशन होना वा तेरा। तो मैं कह रही हाँ भी ऑपरेशन तो मैं बच जावा, वैसे मैनू आराम आ जाए, ठीक है जी। हूँ उन्हें फिर भी ना कहती मैं तेन कहा भी ऑपरेशन होना वा तेरा। तो मैं क्या चलो तुम मेहरबानी करो कोई दवाई दे दो, मैं दवाई के नाल ठीक हो जावा। फिर भी उन्हें 5 दिन की दवाई दी है, तो कहती 5 दिन की दवाई खा के नहीं मेरे को ना दवाई के दरम्यान के लाजमी आना परसों आके कहनी मैंने दोबारा चैकअप करवाना है। भुख बहुत ज़्यादा लगी हुई सी, उत्थे ना बिस्कुट भी मंगा के खाधे, तो सारा मठियाई भी दे के गई सी। सोन हलवा नहीं होंदा जेहड़ा, वो मठियाई का डब्बा कोई दे के गए सी भी क्यों अपना हिस्सा तुहानू फड़ा गई? तो वो फिर जी उत्थे सी ना होर कुड़ी उन्हें कहा कहती ना आंटी आई हुई है, तो अद्धा मठियाई का डब्बा मेरे वास्ते रख दे, अद्धा आंटी मेरे भी अगे। कहती मेरी मम्मा तो शुगर हैगी है, वो कहती कि तेरी मम्मा को शुगर है, तेरे भैन भरा नहीं है वो खा लोगे हैं भी। फिर उन्हें इदा की आदत नहीं है, चीज़ आदत नहीं है भी हाँ चीज़ है तो मैं फटाफट अपने घर लै जाना। उन्हें कुड़ी ने जिद की तो उन्हें शॉपर के पा के मठियाई दी भी। भुख लगी सी, मैं मिसबा ने कहा मिसबा जल्दी जल्दी ना मेरे वास्ते फोन ते गया सीगा सलाद बना, तो हलीम जड़ा कल बनाया सी ते कसमें भी इन्ना मज़ेदार बनया भी, इन्ना मज़ेदार भी छड्ड गल्लां। दोपहर टाइम भी खादा भी असी सुबह भी रात भी खाधी, सुबह नाश्ता बच्चों ने पराठे किए, तो हुण भी माशाल्लाह रोटी बच्चों ने खा ली, इन्ना जबरदस्त बनया। हुण मैं ना कढ़ाई पूंज के हटी गई तो फिर ना सलाद से नाल हरियां मिर्चां खाधी तो मूँह सड़न लग पिया सीगा। तो मैं कहा चलो ना मैं फ्रूट चाट लैके आई तो मैं हुण वो खा। मम्मा बाजार गए सी, आंटी का फोन भी आया सी ना, आंटी हुण फोन करन दी मैं कट दिता व्लॉग च ना, फोन करन दी सी आंटी। अच्छा और साडा कॉल पैकेज खत्म होया गया वा, तो मैं बाजार गई सी ना, तो छोटी भैन नाल मेरी कॉल आई सी भी गल करनी है, तो मैनूं याद ही नहीं कि कॉल पैकेज भी लगवा लेंदी। 2 शिकार असीं फड़े, और चेक करो किताब का यह फायदा हैगा वा भी होवे कीड़ी काढ़ा छिपकली हर चीज़ जी उपर चढ़ गई ना वो नहीं फिर उतरती। साढ़े एक होर किताब इनू छिड़ देना है, किताब में दूसरी किताब रख लवांगे, ठीक है जी। तो मैं अपने भैन भरावां सोचती पई सी गल, मैं कहा मैं अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करनी हैगी। 2000 years later हाँ जी मेरे भैन भरा शाम का व्लॉग शुरू करते पे शाम के खाने नाल, ठीक है जी। दोपहरे जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया सी खाना शाना खा के थोड़ी देर रेस्ट की, रेस्ट करके मैं चलो हम टाइम नाल ना हाड़ी रोटी कर लीए। सोच 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 के दिमाग पागल हो गया, बच्चों को पुछ पुछ थक गई, किसी ने भी नहीं दस्सिया भी की पकाना वा, ठीक है जी। ये सिर्फ जिम्मेदारी मेरी होंगी तो खाना सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ। मैं कहा चलो जी अज फिर आलू आंडे ही खाओ, ठीक है जी। आंडे के घर पे होंगे है, मैं फ्रिज चो कड्ढे आंडे, नूर फातमा 9 आंडे ले सी, ते मैं क्या 10 आंडे बहुत है, नाल आलू भी घर लियाते पे सी। मैं कहा जी अज आलू आंडे ही बनाने, ठीक है जी। घे असीं पा लिया है खुला डुला, तो प्याज शामिल कर दिते हुए, प्याज ब्राउन होंगे तो असीं अपने अगे मसाले पाते है, ठीक है जी। जिस तरह के मेरे भैन भरावां नूं पता है साडी हांडी दे विच 3 चमचियां पैंदियां वा मिर्चां दियां, ठीक है जी। मेरे भैन भरावां दी किसी दी छोटी फैमिली हैगी आ ते ओह 2 चमचियां पाण मिर्चां दी, ठीक है जी। साडा मैनूं पता है मिठाई मैं ही लैके आई है, मैं इधर हांडी पका ला फिर मैं सारे नूं वंड के दूंगी।
ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖਾ ਲਓ ਕਾਲਾ ਲੱਡੂ ਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਟੂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਨਮਕ ਹਲਦੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਏ 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 ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਈਮਾਨ ਸੁੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਇੱਧਰ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਸਾਜ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਸਿਖਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਾਂਡੀ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਸਾਜਦਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਆਏ ਹੱਥ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਅੱਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਭੁੱਜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਸ਼ੋਰਵੇ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਤੇ ਆਂਡੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਂਡੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਪਾਉਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਫੇਂ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਂਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਟੋਟਲ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰਵੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੋਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡਰ ਗਈ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪੇੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈਏ ਮਮਾ ਆਪਣੇ 11 ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ 11 ਬਣਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ 11 ਹਾਂ 11 ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ 11 ਬਣਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੱਧ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਜਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੌਇਸ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਵੌਇਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਏ ਆ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੋਏ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ फिर मैं उसी टाइम ब्लॉक करता पापा ने दसे
ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ 14 ਅਗਸਤ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਮਮਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਤੇ ਲਿਆ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਲਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਗੋਲੇ, ਤੇ ਗੋਲੇ ਵੇਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਲਾਈ ਮਮਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੀ? 15 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 600 700 ਲੈਣੇ ਸਿਲਾਈ। ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਰਾਦਰੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਘਰ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ Struggle। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ 5 ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਤਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾ। ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਅੱਲਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਬੇਟੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਣ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਪਕਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਈਆ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਕਾਣਾ ਮੁਰਗੇ ਦਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਫੈਲ ਰੱਖ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੂੰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਲੇ ਨੂੰ? ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛਣ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸ਼ੁਕਰ, ਲਈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਟੱਬਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮਮਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੜਨ ਡਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਵੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਪੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਡਈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਗਲਤ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ? ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਂਕ ਦਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਆਲੂ ਫੇਂਕ ਫੇਕ ਖਾਈਦੇ ਹਾਂ, ਆਂਡੇ ਪੂਰੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਂਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਲੂ ਫੇਂਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡਾ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਗੀ ਆਲੂ ਆਂਡੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।